welcome to the class. Hope you all are fine and safe. So let's continue with Introducing Literature, Module 1. The last few classes we were discussing about we were exploring through the different aspects regarding poetry, or we were dealing with the poetic session. And from today onwards, let's go on with the syntax part, which is the first part of this module 1. So module 1, literature, language and its literary nuances. The subtle elements, nuances means the subtle varieties that we could find in language and literature. പോയട്രിയിലൂടെ കടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. We had penetrated into poetry. We had seen that one line, it's divided into different syllables, and if the syllables are in a particular rhythm, we call them by different names, I am or trochee and all that. We had seen that when a poet compares something with another thing, we call it a simile or metaphor. When he exaggerated, we called it hyperbole. And when he had attributed love to or death to a person, we called it personification. So all these elements, and when he had outpoured everything in a continuous manner, we call it enjambment. And for his breaths, for his pauses, for his breaks, we call it caesura. So we had gone through all these, we had explored through all these different nuances of poetry in the last few classes, and now we are about to do an expedition through the syntax part. So what is syntax? What is meant by syntax? Syntax basically means sentence. വാചകങ്ങളിലൂടെ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, കണ്ടിട്ടുള്ള കുറേ എലമെൻറ്റ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെഷനിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So what are these things? Literary texts employ language differently. Scientific texts, they go for everything objectively in a logical manner, whereas literature, it's just like saying something in a different manner, in a creative, in an elaborative, in a descriptive, in a kind of imaginative way, in imaginative tone, expressive ആണ് അല്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾ പോയട്രിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ മൈ ഹാർട്ട് ഇസ് ഓൺ ഫയർ, ലവ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് 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 റോസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിലല്ലാതെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാതെ പറയുന്നതാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ളത്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിലെ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അതെങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ അറിയുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് ദിസ് സിൻടാക്സ് പാർട്ട് ടു നോ മച്ച് മോർ അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സിൻടാക്സ് ഓർ ദാറ്റ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ്. ഒരു വാചകം എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വല്ല രീതികളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. വി ക്യാൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് അതിൽ ഓരോ വരിയും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതിനും അതിലെ വരികളുടെ എൻജാംമെൻറ്റിനും അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോസുകൾക്ക് വരെ ഓരോ അർത്ഥവും ആ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പോയറ്റിക് സെഷൻ ഒന്ന് ഡൈസെക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. Just like that, when we go through syntax, we will be able to understand literature in a much more easier way. So we have to analyze the syntax. അങ്ങനെ സിൻടാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ the first thing to consider is about our own language. Because when we want to convey, when we want to communicate something in English, we would think its meaning in our own mother tongue, and we would translate it into English and then communicate. എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയുണ്ട്, മലയാളത്തിന് മലയാളത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയുണ്ട്. Considering Malayalam, we can see that Malayalam has got a lot of inflections. ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ട് വരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്
പശു പുല്ല് തിന്നുന്നു. കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ്. ഇവിടെ തന്നെ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. മലയാളത്തിൽ പശു പുല്ല് തിന്നുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമ്മളൊന്ന് വാചകം എടുത്തൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പശു സബ്ജക്റ്റ്, പുല്ല് ഒബ്ജക്റ്റ്, തിന്നുന്നു വേർബ്. ഇത് നേരെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൗ സബ്ജക്റ്റ്, ഈറ്റ്സ് വേർബ്, ഗ്രാസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ മലയാളത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പാറ്റേൺ സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. SVO പാറ്റേൺ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ രീതി എടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ അപ്രായോഗികമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളം കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഫ്ലെക്ഷണലാണ്, കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ രമേശിനെ കണ്ടു, രമേശ് എന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥവ്യത്യാസമില്ല. whereas I saw രമേശ്, രമേശ് saw me എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും the meaning changes. That's why we have to go through the frequently used or the basic combinations we use in English language, the basic phrasal verbs we use, the idioms, the sense groups. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ, സട്ടിലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ്, വൺസ് അപ്പോൺ എ എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടൈം, വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഒരുപാട് കഥകളിൽ കേട്ടുവരുന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം. ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഒരിക്കലൊരിക്കൽ, then we could be able to fill it easily. ഒരിടത്ത്, ഒരിക്കലൊരിക്കലൊരിടത്ത്. whereas once upon a place എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല, once upon a photo എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല, once upon a name എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല, once upon a time എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മിലേക്ക് വന്നത്? because of the constant practice of using this particular language. Either we would have read it in many stories, or we would have listened to many stories. Another example is the cat chased a dash. The cat chased a rat. Yes, that's quite okay. The cat chased a cloud. വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ അല്ലേ, ലിറ്ററേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മേഘത്തെ പിടിക്കാനായിട്ട് പൂച്ച ഓടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളും അമ്പിളിയമ്മാമനെ പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിളിയമ്മാമനെ പിടിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സാഹിത്യപരമായിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. whereas the cat chased the bee, the cat chased a being, the cat chased an intelligent എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ, എന്നൊക്കെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് അപ്രായോഗികമായിട്ട് തോന്നാം. ബിക്കോസ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ചില കോമ്പിനേഷൻസ് എപ്പോഴും ഓക്കെയാണ്, ഒന്നിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ചില കോമ്പിനേഷൻസ് അത്രയ്ക്ക്, ചില കോംബോകൾ അത്രയ്ക്ക് ശരിയാകാറില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോംബോയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത്. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി നോ അബൌട്ട് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്സ്. ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകളും ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകളും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് വറി ടു മച്ച്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ഗ്രാമർ സെഷൻ. We already know that we are just introducing, or you are just introduced with different nuances, different concepts, subtle concepts in literature. എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും നോക്കിക്കാണുന്നത്. ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഓക്കെ യു ആർ അബൌട്ട് ടു ലേൺ സംതിങ് വെരി ഹൊറബിൾ. ഓക്കെ, ഗ്രാമർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ടെൻഷൻ ആകുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊന്നും വറി ആവേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. Coming to the point, let's check out few sentences as instances of checking whether it is an intransitive verb or transitive verb. First one, Mary ate a biscuit. John wrote a letter. He walked home. The little boy went to school. She slept well. I saw him. He did his course. My father reached late. He swept the room. He cried
inconsolably. ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബും ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എളുപ്പമാർഗമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സെൻറ്റൻസസിൽ, ഹോപ്പ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ്, നമ്മൾ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസിലൊക്കെ വാട്ട് ഓർ ഹൂം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബുകളാണ്. അതേസമയം വാട്ട് ഹൂം എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത സെൻറ്റൻസസ്, അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർബുകൾ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബുകളാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. മേരി എയ്റ്റ് എ ബിസ്ക്കറ്റ്. മേരി ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നു. മേരി എന്ത് തിന്നു? ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നു. മേരി എയ്റ്റ് വാട്ട്? ബിസ്ക്കറ്റ്. വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടിയോ? കിട്ടി. So you can mark that as T. It is, ate is a transitive verb. John wrote a letter. John wrote what? A letter. So there is an answer to the question what. So you can mark there also T, because right, it is an example of transitive verb. He walked home. He walked what? അവൻ എന്ത് നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല. So it is not a transitive verb. It is an intransitive verb. So you can mark there I. The little boy went to school. Went to what? No, we won't ask what there. It's weird. We can ask to where. School. സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. എന്ത് പോയി എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. എവിടേക്ക് പോയി എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. I saw him. I saw whom? ആരെ കണ്ടു? അവനെ കണ്ടു. I saw him. അവനെ കണ്ടു. So there is an answer to that question. So we can mark it as T. Saw is a transitive verb. She slept well. She slept what? No. How? എങ്ങനെ ഉറങ്ങി? നന്നായി ഉറങ്ങി. She slept what എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു ലോജിക് ഇല്ല. He did his course. He did what? He did his duties, his responsibilities, his works. അവൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്തു. There is an answer to the question what. You can mark that T. My father reached late. Reached what? No. Reached when? He reached late. എപ്പോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ത് എത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. He swept the room. അവൻ എന്തടിച്ചു വാരി? അവൻ്റെ മുറി അടിച്ചു വാരി. He swept the room. അപ്പോൾ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവിടെ ഉത്തരവുണ്ട്. റൂം, മുറി. So you can mark that T. He cried inconsolably. He cried what? No. എങ്ങനെ കരഞ്ഞു? വളരെയധികം വിഷമിച്ചിട്ടാണ് കരഞ്ഞത്. ഹാർട്ട് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടാണ് കരഞ്ഞത്. ഇൻകൺസോളബിളി, ആശ്വസിപ്പിക്കാനേ പറ്റില്ല, അത്രയും അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് അവൻ കരഞ്ഞത്. എങ്ങനെ? ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോ മാറ്റർ ഓഫ് ആസ്കിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് തേർഡ്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ വാട്ട് എന്നോ ഹൂം എന്നോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങളുള്ള വാചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്ന വേർബുകളെയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങൾ ചോദിക്കാത്ത വേർബുകളെയാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വേർ, വെൻ, ഹൗ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന വേർബുകളാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബുകളായിട്ട് മാറുന്നത്. അതേസമയം വാട്ട് ആൻഡ് ഹൂം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? Transitive, to affect something else. It is related to something. ക്രിയ ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് വേണം. They are very much affectionate or they are transformed to something. The verb is transformed to something. Mary ate a biscuit. അവിടെ കഴിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കാനായിട്ട്, അത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. Transitive verbs always demand object. ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സിന് എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. അതേസമയം തന്നെ
ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്സ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകളാണ് ബ്രിങ്, ടോൾഡ്, ക്യാരി, ഗേവ്, സോൾഡ് എന്നീ പറയുന്ന ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകൾ. അതേസമയം തന്നെ ഹീ ജംപ്ഡ്, ഹീ റാൻ, ഹീ ക്രൈഡ്, ഷീ സ്ലെപ്റ്റ്, ഹീ ഈസ് ടോക്കിംഗ്, ഹീ ഈസ് ലാഫിംഗ്, ദേ ആർ ടോക്കിംഗ്. ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകളാണ്. ഇവയൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെയും നിലകൊള്ളുന്ന വാക്കുകളാണ്, നിലകൊള്ളുന്ന വെർബുകളാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ദാറ്റ് ഈസ് I bought a bicycle. Consider this particular sentence. I bought a bicycle. I bought what? A bicycle. I bought a bicycle for my son. I bought a bicycle for my son. ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങി? ബൈസിക്കിൾ വാങ്ങി. ആർക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി? മകന് വേണ്ടി വാങ്ങി. ഫോർ ഹൂം? ഫോർ മൈ സൺ. അവിടെ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ബോട്ട് എ ബൈസിക്കിൾ, അവിടെ വാട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ബോട്ട് എ ബൈസിക്കിൾ ഫോർ മൈ സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട്, ഹൂം, ഫോർ ഹൂം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൽ ഐ ബോട്ട് എ ബൈസിക്കിൾ എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. വാട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ബൈസിക്കിൾ. ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് വെർബ് ആസ്, or that situation, considering that situation, we can call it as a monotransitive verb. Monotransitive verb will take only one object. Whereas considering the second example, I bought a bicycle for my son, അവിടെ എന്ത് വാങ്ങി, ആർക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. 2 ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്, ബൈസിക്കിൾ, സൺ. അപ്പോൾ അത്തരം വേർബുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ditransitive verb. Mono, 1. Di means 2. Let's check out few more examples. I gave him some money. I gave him what? Money. So there is an answer to the question what? One object, money. I gave money to whom? To him. There is the second object, the answer to the question whom. അപ്പോൾ 2 ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ വന്ന വെർബായിട്ടുള്ള ഗേവ് എന്തായി മാറി? ditransitive വെർബായി മാറി. She baked a cake for us. She baked what? A cake. Object number 1. She baked the cake for whom? For us. Object number 2. My grandmother told me a story. My grandmother told me what? A story. My grandmother told the story to whom? To me. So me and story are the 2 objects. So told is a ditransitive verb. We sold them our car. We sold them what? We sold them our car. Our car. That is the first object. We sold the car to whom? To them. That is the second object. So 2 objects. So sold is an example for ditransitive verb. He gave her a letter. He gave what? He gave a letter. To whom? To her. He gave a letter to her. So 2 objects, ditransitive verb, gave. ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില വേർഡ്സുകൾ 2 ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുക്കുന്നവരാണ്, ചില ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട്സിനെ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വെർബുകളെ മോണോട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകളെന്നും 2 ഒബ്ജക്റ്റിനെ ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെർബുകളെ ditransitive verb എന്നും നമ്മൾ പറയും. കൺസിഡർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫ്രം യുവർ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. Identify the monotransitive and ditransitive verbs from the given sentences.
നോക്കൂ, ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസ്, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഗ്രാമർ പാർട്ട്. യു ഹാവ് ടു ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, യു ഹാവ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ഇസ് വാട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. സോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മോണോട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൻ സെൻറ്റൻസസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹീ കിക്ക്ഡ് ദ ബോൾ. ഹീ കിക്ക്ഡ് വാട്ട്? ദ ബോൾ. അവിടെ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഹീ കിക്ക്ഡ് ദ ബോൾ. കിക്ക്ഡ് ഇസ് ദ monotransitive verb. My sister baked us a cake. That is the second sentence. My sister baked us what? A cake. My sister baked the cake for whom? For us. So baked, the verb, took two objects. Cake, us. So baked is a ditransitive verb. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിലെ കിക്ഡ് എന്നുള്ളത് മോണോട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണെന്നും രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലെ ബേക്ഡ് എന്നുള്ളത് ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണെന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ 2 marks. And just look at the second example. My sister baked us a cake. It is the same sentence from your textbook. My sister baked us a cake. So, what is today's point? Transitive and intransitive verbs. Transitive verbs are those verbs which attribute its application to an object. It always demands for an object. What or whom എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കിട്ടുന്ന വെർബുകളാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്സ്. whereas അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാത്തവയാണ് intransitive verbs. We had gone through few examples. Next we had seen monotransitive and ditransitive verbs. വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനോ മാത്രം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വേർബുകളാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിലുള്ളതെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ verb could be able to take only one object, such verbs are called as monotransitive verbs. And the verbs which can take two objects, the answer to the question what and whom, such verbs are called ditransitive verbs. ഈ ചെറിയ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. വിശദമായിട്ട് സിൻടാക്സിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരാം. Till then, all of you take care. Bye.